فاصلوں کو ختم کرنے آئی ہوں علی. یہ ناممکن ہے. ہمارے درمیان صدیوں کا سفر پڑا ہے. صدیوں کا سفر؟ ایک بیوہ ماں کی ناتمام آرزویں، ایک روایت پرست باپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ. روایت پرست باپ؟ ہاں زیبی، ہم سب روایات کی صلیب پر دم توڑتی ہوئی بے بس مخلوق ہیں. روایات؟ اچھا ہوا کہ گولیوں کی آواز سے تو تم بیدار ہو گئے ہو. کب سے خیالوں میں گم آنکھیں بند کیے ہوئے آپ نے؟ یہ فائر تو بالکل... ہاں ہاں، یہ تو ہمارے گیٹ کے اندر ہو رہی ہے. آؤ میرے پیچھے آؤ. ماما جی آپ... السلام علیکم. شیر خان ہے گھر پر؟ خیریت تو ہے ماما جی. ہاں، فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. میں اسے مبارکباد دینے آیا ہوں. اور گولیاں تو ہم نے اپنی خوشی کے اظہار کی غرض سے چلائی ہیں خان. تمہارا یار امتحان میں پاس ہو گیا ہے. میں ناصر خان کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے. چورو مڑا دلیا، ہمارے تو آسان خطا کیا تم نے. ناصر خان کی مبارکباد کے لیے ہم خود آنے والے تھے. کیا تمہیں خبر پہنچی ہے زرگلا؟ واہ بھائی واہ، خبر کیسی نہ پہنچتی ہمیں. ناصر خان خود کل دوپہر خوشخبری سنانے آیا تھا. ہاں تو وہ یہاں پہنچ گیا. مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا. کیا ہوا خان؟ یہ بھی تو اس کے چچا کا گھر ہے. اس کی اصل خوشی اور اطمینان کی جگہ تو یہی ہے دولیا. اس لیے وہ پہلے یہاں آیا اور بعد میں بس ہی مبارکباد دینے میرے پاس آیا. آپ اندر بیٹھ جائیے ماما جی، تھوڑا آرام کریں. ٹھیک ہے. ناصر کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے ماما جی. وہ تو میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، اسی کامیابی پر ایک تمہیں خوشی ہوئی ہوگی. باقی لوگوں کے تو کلیجے پھٹ جائیں گے اس خبر سے. اور یہی سوچ کر یہاں پہنچنے تک میں نے سارے راستے پر فائرنگ کی ہے تاکہ اس بات کی خبر سارے لوگوں تک پہنچ جائے. میں آپ کے لیے چائے کا انتظام کرتا ہوں، بس تھوڑی دیر میں آیا. نہیں بیٹھو، چائے کی ضرورت نہیں ہے. میں شیر خان سے ملوں گا. وہ تو گھر پر نہیں ہے ماما جی. شیر خان گھر پر نہیں؟ کہاں گئے وہ؟ آج تیسرا دن ہے انہیں شہر گئے ہوئے. شہر گئے؟ تمہارے چچا کے پاس؟ پھر تو خوشخبری ان کو وہاں ضرور پہنچانی ہوگی. ادھر آئیں زرگلا، تم یہ لو، تمہیں شہر جانا ہوگا. یہ کیا خان؟ یہ تمہاری مٹھائی کے پیسے ہیں اور شہر آنے جانے کا خرچہ. بابا آج شہر سے واپس ضرور لوٹیں گے. انہیں تو کل آنا تھا. شیر خان آ جائے گا؟ جی، آج نہیں تو کل. اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن کبھی ختم ہی نہ ہو. اس سے آپ کا کیا مطلب ہے خان؟ وہ تمہیں سمجھانا بھی پڑے گا. تو سنو، شیر خان اس وقت میرے دشمن کے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہے اور یہ خبر صرف ناصر کی کامیابی کی نہیں، میری فتح کی بھی ہے. یقیناً شیر خان بہت خوش ہو جائیں گے اپنی بھتیجے کی کامیابی پر. لیکن ناصر کا باپ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس خبر سے. میں یہ خوشخبری گل محمد کے گھر تک ضرور پہنچاؤں گا، ایک دھماکے کی صورت میں. آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں خان لالا. طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ تجھے میری پریشانی کی فکر ہوتی تو مجھے یہاں پڑے پڑے انتظار کے عذاب سے گزرنا نہ پڑتا. گل محمد، تمہیں پتہ ہے 3 دن ہو گئے یہاں ٹھہرے ہوئے ہمیں. مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے، لیکن نفیسہ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. آپ کو تو پتہ ہے علاؤ الدین خان کا لڑکا بڑے عرصے کے بعد امریکہ سے واپس آیا ہے اور ہمارے گھر کے لوگ ان دنوں گھر سے باہر رہتے ہیں. بہت مصروف ہو تم سب. آپ تو جانتے ہیں خان لالا، علاؤ الدین خان
بڑے اچھے آدمی ہیں اور رشتہ داری کے علاوہ ان کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. ویسے بھی وہ لوگ بڑے لوگ ہیں، لیکن ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے اس گھر کے اوپر گل محمد. یہ آپ کا اپنا گھر ہے خان لالا، آپ مہمان تھوڑی ہیں. ہاں باہر کے لوگوں کے ساتھ دنیا داری تو کرنی پڑتی ہے نا. پتہ نہیں میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. تم مجھے صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس مسئلے کے بارے میں اتنے بے چین کیوں رہے خان لالا؟ یہ معمولی باتیں ہیں. آفتاب کی ماں کو تو آنے دیں. پھر کیا ہوگا؟ وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو میں آپ کو باہر دیے چلتا ہوں. شہر میں گھومے پھریں گے تو آپ کی طبیعت بہل جائے گی. میں کوئی بچہ تو نہیں گل محمد. شہر کے بازاروں میں گھوم پھر کر میں کیا کروں گا؟ او خان لالا، ان دنوں سٹیڈیم میں بڑا شاندار میلہ لگا ہوا ہے. میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ آپ کو لے جائے گا. تب تک نفیسہ بھی آ جائے گی. تم نے کچھ سنا نازی؟ تمہارے پاپا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں تو ممی، مجھے تو کچھ نہیں معلوم. پہلے اپنے لاڈلے بھتیجے کو گاؤں سے لا کر میرے گھر بٹھا دیا، اور جب اس کے روزی کا وسیلہ بننے لگا تو اس کے ماں باپ بڑے بڑے خواب دیکھنے لگے. کون سے خواب؟ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا نازی کہ یہ بوڑھا اور بوڑھی ہمارے گھر کیوں آئے ہوئے؟ وہی تمہارے تایا اور تائی کی بات کر رہی ہوں جو اتنے دنوں سے ہمارے گھر ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں. نہیں تو ممی، مجھے تو کچھ نہیں پتا. یہ لوگ علی کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں. پتا نہیں یہ لوگ اپنی حیثیت اتنی جلدی کیسے بھول جاتے ہیں. دوسروں کے دامن تک ہاتھ بڑھانے سے پہلے اپنی گریبانوں میں کیوں نہیں جھانکتے؟ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تو نہیں ممی. رشتہ مانگنے کے لیے لوگ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں. چھوٹے منہ سے بڑی بات کہنے والوں کو اپنی اوقات کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے. ممی آخر یہ لوگ کس منہ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں؟ پتہ نہیں، وہ خود سے یہاں آئی ہیں علی کے کہنے پر. بیٹے سے مشورہ کیے بغیر وہ لوگ کیسے آ سکتے ہیں؟ تمہارے پاپا نے اسے نوکری دلوا کر میرے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے. ہمارے بیٹے کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں. ابھی تو اس نے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا اور آپ لگے ہیں اس کے پیچھے. خدا کے بندے، اسے ذرا دم تو لینے دو. اسے شادی کے لیے مہلت ضرور دی جائے گی، لیکن پہلے رشتے کی بات تو طے ہو جائے. اس کے لیے لڑکے کی مرضی اور اس کی پسند لازمی ہے. پہلے مجھے تمہاری مرضی معلوم ہو جائے، بعد میں صاحبزادے سے بھی پوچھا جائے گا. یہ صاحب اور صاحبزادے دونوں کی آپس کی بات ہے. میں بیچ میں سے نکلنا چاہتی ہوں. تم لڑکے کی ماں ہو لیلا. ماں کی اگر مرضی چلتی تو اس گھر میں اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر لاتی. کرنل صاحب کی بیٹی کو تو آپ پہلے سے ہی ٹھکرا چکے ہیں. اور جی ایم بیچارے ہمارے عزیز ہونے کے علاوہ آپ کے بہت قریب بھی ہیں. اور نفیسہ نے تو مجھے اپنی طرف سے نازی کو پرپوز بھی کیا ہے، مگر آپ نے تو ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے. بس بس، تم نے تو میرے سامنے رشتوں کی پوری فہرست کھول کے رکھ دی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی اور آخری بار اس گھر میں اپنی ایک اکلوتی خواہش کا اظہار کیا ہے. تم لوگ اسے بھی پورا نہیں کرو گے؟ میں نے کب انکار کیا ہے؟ مگر آپ یہ بات بدل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیا ڈسکس ہو رہا ہے مام؟ تمہارے ڈیڈی تمہیں بتائیں گے. میں اندر جاتی ہوں. زیبی سے تمہاری کوئی بات چیت ہوئی؟ جی ہاں، کسی حد تک. کسی حد تک؟ کیسی لڑکی؟ میرا مطلب ہے کیسی لگی تمہیں؟ شی از اے نائس گرل ڈیڈ. بہت اچھی. بڑی اچھی، شریف، سوفسٹیکیٹڈ، ویل مینرڈ، اسمارٹ اینڈ وٹ ناٹ اینڈ وٹ ناٹ. آف کورس ڈیڈ. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ میرے مرحوم بھائی کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جو مجھے پسند بھی ہے اور میری چوائس بھی. آئی اپریشیٹ یور چوائس ڈیڈ. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیلیفورنیا سے اسی مقصد کے لیے بلایا کہ تم یہی شادی کرو. آئی نو ڈیڈ، میں جانتا ہوں، لیکن شادی کے بارے میں آئی ہیو مائی اون ریزرویشن. کہیں تمہارا یہ مطلب تو نہیں ہے تم پہلے سے؟ نو ڈیڈ،
यहां शादी करूंगा तो आप लोगों की मर्जी उसमें जरूर शामिल होगी। जेबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? मुझे साफ साफ बता दो। मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा डैड, लेकिन मेरी अपनी कुछ प्लान्स हैं और मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त ठीक है। अलाउद्दीन खान के साथ आपकी बातें हो गई? उन लोगों की नियतों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती सिफतुल्लाह। उनकी नीयत साफ न होती तो फिर सबसे पहले वो आपके सलाम के लिए यहाँ क्यों आते? पता नहीं वो क्या सोचकर मेरे पास आए थे, वरना मैं जानती हूँ इस खानदान के लोगों के सरों से अमीरी का नशा उतरने वाला नहीं है। कम अज कम अलाउद्दीन खान के बारे में मैं ऐसा नहीं सुन सकता। वो तो आप लोगों पर अपनी जान छिड़कते हैं। वो बेचारा तो अपनी बीवी के सामने बेबस है, और लैला शुरू ही से बहुत मगरूर और नकचिड़ी औरत है, और अब तो वो अमेरिका और यूरोप के चक्कर भी लगाई। हाँ, उनका मिजाज सरा। उसे अपने बेटों पर बहुत घमंड है सिफतुल्लाह। तो फिर क्या हुआ? उन लोगों के सर गुरूर के आसमानों से आकर आपके कदमों में झुक गए। आप और क्या चाहती हैं बेगम साहबा? खान बहादुर साहब के खानदान के लोग मुझे अब भी एक पराई और बाहर की औरत समझते। इस घर में अगर उन्होंने कदम रखा भी है तो खान बहादुर की बेटी को ले जाने के लिए, मुझे और भी तन्हा और बेबस करने के लिए। बेगम साहबा, मैं जानती हूँ सिफतुल्लाह, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इन लोगों को मुझसे कोई मोहब्बत, कोई हमदर्दी नहीं है। बेटी को अपनाना और मां को ठुकराना, ये मेरी समझ में नहीं आता। वो दीवाने तो नहीं? ये सारी दुनिया अपनी गरज की दीवानी है। वो अगर जेबी का रिश्ता मांगते भी हैं तो उसकी दौलत और उसकी जायदाद के लिए। वो तो सारी दुनिया का दस्तूर है बेगम साहबा, लेकिन आपको ऐसा फैसला करना होगा जिसमें आपकी और आपकी बेटी की खैर और भलाई हो। कोई खबर मिली उन लोगों की? आखिर ये घर की औरतें कहाँ गायब हो गई? मैंने अभी अभी अलाउद्दीन खान के घर नफीसा से फोन पे बात की, लेकिन अलाउद्दीन खान बड़े जोरावर शख्स हैं। वो उन्हें शाम से पहले छोड़ने वाले नहीं हैं। शाम से पहले? क्या घंटे के लिए भी घर नहीं आ सकती? दरअसल वो अलाउद्दीन खान के एक करीबी अजीज के यहाँ आज बदर की दावत है। अख्तर जमाल, रिटायर्ड डीआईजी पुलिस हैं, आपने नाम तो सुना होगा। मुझे इन नामों से कोई दिलचस्पी नहीं गुल मोहम्मद, मुझे अपने काम से गरज है। हमें हर हालत में आज गांव जाना है। गांव इतना दूर तो नहीं है, मेरा ड्राइवर छोड़ आएगा आपको। लेकिन मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी तरफ से साफ साफ जवाब मिलना चाहिए। अब मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूं? आखिर मैं बोलने के लिए 100 नहीं, एक ही जबान काफी होती है गुलू। लेकिन मैं जिस माहौल में रहता हूं खान लाला, यहां एक जुबान नहीं चलती। यहां हर एक की अपनी अपनी बोलियां हैं। मगर मैं तुम्हारी जबान की बात करता हूं इसलिए कि तुमने मुझे जबान दी थी। मैं बेबस हूं खान लाला। तुम बेबस हो? तुम तो इस घर के मालिक हो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए ना लड़की तैयार है और ना उसकी मां। और तुम अपने आप को मर्द कहते हो। किस्मत को यह मंजूर नहीं था खान लाला। किस्मत कितनी बड़ी जालिम है कि उसने तुम जैसे बेमुरवत के दर पर मुझे सवारी बनाकर खड़ा कर दिया। बात यह खान लाला कि ये बात कहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, हालांकि मुझे बहुत पहले आपसे ये बात कह देनी चाहिए थी कि हाँ हाँ बोलो।
2 साल पहले अलाउद्दीन खान के लड़के के लिए नाजी की माँ ने उन्हें जुबान दी है। उनको जुबान दी है? पता नहीं तुम लोगों के मुंह में कितनी जुबानें हैं। अली के लिए तो तुमसे हमारी बात आज से 16 साल पहले हो चुकी है। ये कसूर हमारा नहीं, आपका था भाभी। इतना अरसा गुजरने के बावजूद ना आपने मेरी खबर ली और न मेरी बेटी की। खबर तुम्हें लेनी चाहिए थी या हमें? इस दुनिया में पहले तुम आए या मैं? बाप दादा के उस गांव ने तुम्हें जन्म दिया था या तुमने उसे पैदा किया था? उस गांव के दरवाजे मुझ पर बंद हो गए थे खान लाला। बंद नहीं थे गुल मोहम्मद, बंद नहीं थे, तुमने खुद बंद करवाए थे। मैं एक सरकारी मुलाजिम था और फकीर मोहम्मद के साथ शर फसाद करने से काजिर था, वो मेरी मजबूरी थी। और अब किसने मजबूर कर दिया था तुम्हें वहां आने के लिए? इतना सा गुजार कर तुम्हारी अपनी ही मजबूरी ने, तुम्हारी जरूरत ने, दौलत या जमीन के लालच ने। लेकिन मेरी ये बात सुनो गुल मोहम्मद, कि तुम जैसे बेमुरवत लोगों को अपनी ही जमीन में कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी। राजा बोलोशी, गांव चले। भाभी, भाभी, हेलो 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 जी, कैसी हो? माजी, तुम यूं इतला दिए बगैर खैरियत तो है? हाँ जेबी घर में बहुत बोर हो गई थी, इसे तुम्हारी तरफ आ गई। क्या पढ़ रही हो? पर नहीं, ये सवाद के फोटोग्राफ्स देख रही थी। लो तुम भी देखो। सवाद के मनाजिर में अभी तक खोई हुई हो। खूबसूरत लम्हों की यादें दिल को भा जाती हैं नाजी। खूबसूरत लम्हों की या खूबसूरत लोगों की? खूबसूरत लोग? तुम अपने बारे में तो नहीं कह रही? मैं इस फोटोग्राफ के बारे में कह रही हूँ। अच्छा फोटो है। तुम कहना क्या चाहती हो? ये फोटो मेरे एल्बम में भी शामिल है। अच्छा फोटोग्राफ है। आदमी के बारे में क्या ख्याल है? फोटोग्राफी की हद तक तो ठीक है, आदमी के बारे में मैंने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा वो आजकल है कहाँ? काफी दिन हो गए हैं देखे हुए। वो तो हमारे यहाँ से भी गायब है। मेरा तो ख्याल था कि शायद तुम लोगों ने उसे अपने काम की गर्ज से अपने पास ठहराया हो। काम के सिलसिले में तो उसके यहाँ आने के चांसेस हैं, लेकिन चाचा के घर की मौजूदगी में उसके यहाँ ठहरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वो कहाँ जा सकता है? तुम उसके बारे में काफी डिस्टर्ब मालूम हो रही हो। उसके बारे में नहीं, अपने बारे में। अपने बारे में? अपने घर के बारे में। उसके माँ बाप कई दिनों से हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं और वो उन्हें मिलने भी नहीं आया। मुझे उनसे यही उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। और मैं समझता हूँ उन्होंने इनकार करके अच्छा किया। कम से कम मुझे एक ज़हनी अजाब से छुटकारा मिल गया। ज़हनी अजाब? इसका मतलब है तुम्हें उस घर में कोई दिलचस्पी नहीं थी? मैं अपने आप को उनके बराबर नहीं समझता। दौलतमंद घराने में शादी करना हम जैसे नादारों के लिए जिंदगी भर का अजाब मोल लेना है नासिर। ऐसा हो जाता तो मैं जिंदगी भर एहसास कमतरी का पहाड़ अपने कंधों पर उठे फिरता। तुम अपने आप को नादार क्यों समझते हो अली? तुम्हारा चचा मेरे चचा का सगा भाई है।
लेकिन मुझे उनके हालात का भी पता है और अपनी औकात का भी। हालात और औकात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ खंदा पेशानी के साथ कबूल किया है नासिर। मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई दुख नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा अली, मैं उनको माफ नहीं करूंगा। तुम इतने जज्बाती क्यों बन रहे हो नासिर? तुम्हारी जिंदगी की किताब में तुम लोगों का चैप्टर क्लोज है और मैंने भी इस बाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जिंदगी की किताब तो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखे हुए हरूफ को मिटा नहीं सकते अली। हम अपनी आंखें बंद भी कर लें, हमारी सोचें भी मर जाएं, लेकिन जिंदगी की हकीकत अपने लिखे हुए अल्फाज में जिंदा रहेंगी। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना जज्बाती बनने की कोई जरूरत नहीं। हमें हौसले से काम लेना होगा। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम जज्बाती रवैया इख्तियार नहीं करोगे अली। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा यार, तुम्हें भी एकेडमी ज्वाइन करने की तैयारी करना है? हाँ, मैंने कल वहाँ रिपोर्ट करनी है। और मेरे बाबा भी मेरे इंतजार में होंगे। मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है। दूल्हे चाचा। जी खान। तुम तांगा ले आओ। अच्छा जी। तुमने अपने प्रोग्राम के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं अली। उन लोगों के साथ जॉब करने का तो अब कोई इरादा नहीं है और ना मेरे बाबा इसके लिए तैयार होंगे। तो फिर क्या करोगे? मैं अपने तौर पर एक हम्बल बिगिनिंग के साथ इंडिपेंडेंट काम शुरू करने के मुतालिक सोच रहा हूँ। ये तो बहुत बेहतर रहेगा अली। अब तो मुझे हर हालत में अपने पाँव पर खड़ा होना है। जिंदगी में अपने लिए एक मुकाम बनाना चाहता हूँ। चलो अच्छा, तुम्हारी सवारी भी पहुंच गई। ठीक है नासिर, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। क्या बात है खान जी, आप थक गई क्या? हाँ इंदर बोला, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी टांगों में चलने फिरने की दम बाकी नहीं रही। ये कैसे हो सकता है खान? पहले तो आप मीलों चक्कर लगाते थे, थकने का नाम ही नहीं लेते थे। हम सबको पीछे छोड़कर आप आगे निकल जाते थे। तब मेरे सर पर कोई बोझ नहीं थे इंदर बोला। अब ऐसा महसूस होता है जैसे गमों का एक पहाड़ मेरे कंधों पर पड़ा हुआ हो। ये तो ठीक है खान, गम बड़ी जालिम शे है। मेरे ख्याल में अली बनाने से अभी तक वापस नहीं आया मलंगिया। वो तो नासर के साथ खुशगपियों में मसरूफ होगा। वो भी अपना दिल किसी न किसी तरीके से बहलाता होगा। वो भी बेचारा बड़ा परेशान है खान। उसे किस बात का गम है? चोट तो मेरे दिल पर लगी है। आप भी इतना फिक्र न करें खान। अली तालीम याफ्ता है, जवान है, उसके लिए लड़कियों की क्या कमी है? उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं जरगुला, लेकिन मुझे दूसरा भाई कहां से मिलेगा? क्यों, क्या हुआ प्रिंस? वापस जाना है किसी होटल में। आज तो तुम्हारे यहाँ बहुत शानदार डिनर है। लेकिन ये डिनर जिसके ऑनर में दिया जा रहा है उसको देखकर मेरा हाजमा खराब हो जाएगा जोशी। कुछ एटिकेट्स भी होते हैं यार। इंसान को कम से कम घर आने वाले मेहमानों के साथ मिलना तो चाहिए। घर आने वाला मेहमान मेरा दुश्मन नंबर 1 भी हो सकता है और उसके बारे में मेरे खदशात सही साबित हो रहे हैं कामी। देखो प्रिंस, तुम्हारे पापा इसे जरूर माइंड करेंगे। इन बातों में मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं से शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। ओ, आज गाने भी?
ये आज कहाँ की तैयारियां हो रही है विकार अली शाह? विकी प्लीज, विकी, आज भी विकार अली शाह। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? हाँ, अंकल गुल के घर पार्टी है और अंकल एडी की तरफ से मुझे स्पेशल इनविटेशन है। किसकी तरफ से? अंकल ए डी। तुम्हारी जुबान में मुझे अलाउद्दीन खान ने दावत दी है। ये क्या बात हुई? पार्टी गुल साहब के घर में है और दावत तुम्हें अलाउद्दीन खान की तरफ से है। इसको अंग्रेजी में थ्रू प्रॉपर चैनल कहते हैं। वैसे अंकल एडी जहां भी जाते हैं मुझे साथ लेकर जाते हैं। पता नहीं उसने तुम में क्या चीज देखी है। अब तो उसका बेटा भी आया है। हाँ, लेकिन अंकल के ख्याल में उनके बेटों का अपना मुकाम है और मेरा अपना। तुम अपना मुकाम खुद पहचानने की कोशिश करो बेटे। रही लोगों की बातें, ये तो महज दिल बहलावे की बातें हैं। जेलस बनने की कोशिश मत करो अंकल सिफतुल्लाह। मुझ में कोई क्वालिटी, कोई सिफत होगी जिसकी वजह से लोग मुझे अपने करीब लाने पर फख्र महसूस करते हैं। खैर, बज़ाहिर तो मुझे तुझ में ऐसी कोई शय नजर नहीं आती। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। वैसे अंकल एक राज की बात आपसे पूछना चाहता हूं। कौन सी बात? ये बगर को लोगों ने यहाँ इस कदर लिफ्ट क्यों कराई? कभी उधर पार्टी, कभी इधर पार्टी। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं विकार अली शाह बेटे। इन मामलों में पढ़कर तुम अपना वक्त बेकार जाया मत करो। अच्छा सेबी, मैं जरा खाने की सेटिंग करके अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है। ये जश्न का समा, ये रंग बरंगी चिरागान, ये रोशनियों में चमकती हुई रात, ये रंगो भू में रची हुई कायनात एंड व्हाट नॉट। वैसे जीएम, आज तुमने अपनी रवायती तकल्लुफ पसंदी को चार चांद लगा दी। आपकी जरा नवाजी है सर। इतने अरसे के बाद तो हम सब एक जगह जमा हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आता हूँ। यू आर ए वेरी बिजी मैन टुडे। आई एम सर। Oh, hello sir. Wiki, hello. See, आज माशाल्लाह बड़े बंठन कराए हो. Very well dressed. Very well dressed, sir. Thank you. अपने घर वालों से काफी लेट आए हो. घर की जिम्मेदारियां तो हमें संभालनी है सर। वैसे आपको तो पता है मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ और ऐसे फंक्शन में शामिल होना मेरे लिए एक अनहोनी सी बात है। I see. वैसे मैं आपकी दावत पर आया हूँ और आपकी दावत पर आना मेरा अखलाकी फर्ज है सर। बड़े खुश अखलाक मालूम होते हो। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। आओ प्लीज आओ। तुम बदर से मिली उसे भी? नहीं मम्मी। तुम्हें जरूर उसके पास जाना चाहिए था। मिल लेंगे सबसे मम्मी, ऐसे जल्दी भी क्या है? महफिलों के कुछ आदाब होते, जाओ मिलो जाकर उससे, जाओ।
Hello, Siri. Hello, BD. Hello, Mr. Sorry, Mr. what? Vicky. Vicky. How do you do, Mr. Vicky? I'm fine. Thank you. آپ لوگ ساری محفل سے الگ تلگ بیٹھے ہیں. میرا مطلب ہے ہمیں جا کر ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے. کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے. یہ یہاں کے آداب ہے. I mean ایٹیکیٹس. جس شخص کو خود ایٹیکیٹس کا پاس نہ ہو وہ دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. تمہارا مطلب جو بھی ہے تمہیں یہاں سے فوراً جانا چاہیے. تمہیں یہاں انوائٹ کس نے کیا ہے؟ مجھے انکل ایڈی نے. تو پھر ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ تم ان کے پاس جا کر بیٹھو. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا وقار علی شاہ بیٹی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کافی پریشان. وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. گل صاحب کی پارٹی سے واپسی پر تو تمہاری حالت ہی بدل گئی ہے. شاید ان کی پارٹی تمہیں راس نہ آئی. ہاں مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا. لیکن انکل ایڈی کی طرف سے مجھے وہاں جانے کی باقاعدہ انویٹیشن تھی. دعوت میں کچھ زیادہ کھا بھی تو نہیں گئے ہو؟ میں تو وہاں اپنے خون کی گھونٹ پیتا رہا. چلو جو کچھ ہوا آئندہ کے لیے احتیاط. اب ذرا حوصلے اور صبر سے کام لو میرے بیٹے. تمہارے گاؤں سے تمہارے لیے پیغام ہے. میرے گاؤں سے؟ تمہارا چچا سخت بیمار ہے. چچا بیمار ہے تو میں کوئی ڈاکٹر ہوں؟ تم ہی تو ان کے واحد سہارے ہو. اور بیگم صاحبہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ تم جا کر ان سے مل لو. کچھ ہوا بھی بدل جائے گی اور 2-4 دن گاؤں میں رہ کر تمہاری طبیعت بھی سنبھل جائے گی. ٹھیک ہے انکل. ایسے حالات میں مجھے یہاں سے جانا چاہیے. اب تو میری طبیعت کافی سنبھل گئی ہے بیٹا. اور پھر تمہیں یہاں دیکھ کر تو میری جان میں جان آ گئی ہے. آپ کی بیماری کا سن کر میں اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر روانہ ہو گیا چچا جان. ویسے آپ کو پتہ ہے میں بڑا مصروف آدمی ہوں. خدا تمہیں زندہ اور سلامت رکھے بیٹے. خدا کے بعد ہمارے بڑھاپے کا تو صرف ایک تو ہی سہارا ہے. تمہاری خوشی اور کامیابی کے لیے تو اب میں دن رات دعائیں مانگتی ہوں. خدا تمہیں اور ترقی دے وقار علی شاہ. وکی پلیز. اب تو سبھی مجھے وہاں اس نام سے پکارتے ہیں. کیا کہا تم نے؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو. یہ بتاؤ بیٹا تم کب تک یہاں ٹھہرے رہو گی؟ آپ کی صحت کے بارے میں تو میں اب کافی مطمئن ہوں. شاید میں آج ہی واپس جاؤں. اس قدر جلدی؟ اتنی مدت کے بعد تو آئے ہو بیٹا. آپ نہیں جانتی آنٹی میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے. میرے بغیر بیگم صاحبہ کے گھر کے سارے کام ادھورے پڑے رہتے ہیں.
और वो लोग मेरी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस करते होंगे। करते होंगे बेटा, लेकिन बेगम साहिबा का तुम्हें बहुत ख्याल रखना चाहिए बेटा, क्योंकि हमारी बेबसी पर तरस खाकर ही उन्होंने तुम्हें अपने यहाँ बुलाया है बेटा। हमारी बेबसी? हाँ बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं बेटा। लेकिन मेरे ख्यालात? तुम्हारे ख्यालात? मेरे ख्यालात बहुत अच्छे हैं। तुम शहर जा रहे हो वकार? हाँ, वहां जाना मेरी मजबूरी है। फिर कब आओगे? इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा एक एक मिनट कीमती है वहां। शहर जाकर तुम बड़े आदमी बन गए हो? नहीं, अभी नहीं। मुझे बड़ा आदमी बनना है। मुझे जरूर बड़ा आदमी बनना चाहिए। बड़ा आदमी बनने की बड़ी तमन्ना है। बड़े लोगों में इंसान रहकर उनके ख्यालात ऊंचे परवाज करने लगते हैं, और मेरे ख्यालात तो शुरू ही से। हमारे लिए तो तुम अब भी सबसे बड़े आदमी हो वकार। सच समीना? You really mean it? You really feel it? अरे तुम तो सचमुच जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ आंटी, मैंने यहाँ काफी वक्त गुजारा है, अब मुझे वापस भी जाना है। ये पैसे अपने पास रख लें आप। ये क्या है वकार अली शाह? ये चचा जान की दवाइयों के लिए। हमें पैसों की जरूरत नहीं है, ये तुम अपने पास रखो, और अपनी तनख्वाह की भी एक एक पाई तुम्हें जमा करनी होगी। वो किस लिए? तुम्हारे जिम्मे बहुत बड़ा बोझ है बेटा। कौन सा बोझ? तुम्हारी शादी, तुम्हारी घर आबादी के लिए तो हम दिन रात सोच रहे हैं। शादी? ये बात की बातें, पहले मुझे बड़ा आदमी तो बन देने थे। बड़ा नाज था शेर खान को अपने भाई पर। दोनों बहुत गुल मिल गए थे आपस में। मेरे खिलाफ महाज बना रखा था दोनों ने। अच्छा वो खुदा ने शेर खान के लालच और खुदगर्जी के नशेमन को मेरी आंखों के सामने जलाकर राख कर दिया। मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अली के लिए फिक्रमंद हूँ। उस गरीब को कोई रोजगार मिला था जिसे अब उसे छोड़ना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसने सारी उम्र गुलामत के नवालों पर गुजारी है? उसके बाप के घर में उसके खाने के लिए रोटी नहीं है। ये तो शेर खान ने लालच में आकर उसे अपने भाई के पास भेजा, और बेगैरत शख्स का अंजाम हमेशा यही होता है। बेगैरत? मेरे काका जी तो बड़े गैरतमंद इंसान है। गैरत वालों की पहचान तुम्हें ज्यादा है या मुझे? मैं शेर खान को भी जानता हूँ और उसकी गैरत को भी। अस्सलामुअलैकुम खान। वालेकुम अस्सलाम दुलिया। हाँ, अली को छोड़ा है उसके गांव? हाँ जी। शेर खान से कोई बातचीत हुई? आजकल तो वो बेचारा अपने जख्म चाटने से भी फारिग नहीं खान। उसके जख्मों का इलाज अब भी मेरे साथ है, लेकिन अगर वो मेरा मशवरा मान ले। अब तो मजबूरन उन्हें तुम्हारे पास आना पड़ेगा खान। अब उसका क्या ख्याल है उस प्लाट के बारे में जो उसने गुल मोहम्मद को दिया है? उस पर तो अब भी काम जारी है। क्या? उस पर काम जारी है? ठीक है, दुलिया तुम ऐसे करो, अपने बंदे जमा करो। मैं अपने हिस्से की जमीन पर ट्रैक्टर चलाने जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ मामा जी। आपको शर फसाद से काम नहीं लेना चाहिए। शराफत से तुझे कोई अपने हिस्से की कब्र की जमीन भी नहीं देगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस जायदाद के बारे में हमारी कानूनी पोजीशन बहुत मजबूत है, और हम कानून के जरिए अगर कोई अपना हक छीन सकता तो इंसाफ की इतनी बड़ी बड़ी अदालतें कब की खत्म हो चुकी होती। हाँ खान, यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। फकीर मोहम्मद कोई खैरात खोर नहीं जो अपने हक को छीनने के लिए कानून के हाथों को तकता रहे। कानून के फैसले तो ठंडे पानी की तरह सीने में लगी हुई आग को बुझाकर जाहिर होती है, और मैं अपने दुश्मन को इस आग में जलता हुआ देखना चाहता हूँ
کشش نے ساری عمر مجھے اس آگ میں جلایا ہے. دلیا اپنے باپ کے خلاف شاید یہ باتیں سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہے. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو پھر کس کی فکر ہے؟ اس کے بچوں کی. اس کے بچے؟ صرف اسی کی نہیں، جس کسی کے بھی بچے یتیم ہو جائیں وہ مجھے اپنی طرح دکھائی دیتے ہیں، میری طرح. ماما جی پاپا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. شاید آپ کو چچا اور چچی کے چلے جانے کی فکر ہے. پتہ نہیں وہ لوگ ہم سے ملے بغیر گاؤں کیوں چلے گئے. وہ ناراض تو نہیں تھے نا پاپا؟ یہ ساری باتیں تم جا کے اپنی ماں سے پوچھ لو. کوئی خاص بات ہے پاپا؟ تم لوگوں کے لیے بڑی اہم سی بات تھی، لیکن میرے لیے بڑی خاص. ایسے کون سی بات پاپا؟ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ کچھ بھی نہیں؟ نہیں پاپا. وہ لوگ مجھ سے تمہارا رشتہ مانگنے آئے تھے اور میں نے سب کچھ تمہاری اور تمہاری ماں کی مرضی پہ چھوڑ دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ وہی جو تمہاری اور تمہاری ماں کی مرضی تھی. لیکن مجھے اس قسم کی باتوں کا بالکل علم نہیں. نازی یہ تم کیا کر رہے ہو آفتاب؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا. یہ سب کچھ تمہارا کیا گھر ہے. نہ تم گاؤں جاتے اور نہ ہمیں دشمنوں کی نظریں لگتی. میرے وہاں جانے سے مجھے صرف فقیر محمد کی دشمنی مول لینی پڑی تھی، لیکن اب تو دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھی میرے لیے غیر بن گئے ہیں. بالکل تنہا رہ گیا ہوں نفی، بالکل اکیلا. تمہیں اپنوں کے بچھڑ جانے کا اتنا غم ہے تو جا کر منا لو انہیں. کس نے منع کیا ہے؟ اب کون سا منہ لے کر میں ان کے پاس جاؤں گا؟ اب تو مجھے تمہارے بیٹے کی زندگی کی فکر ہے. میرے بیٹے کی زندگی؟ یہ زندگی اب میرے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے. میرے بچے اب اپنی حفاظت کی خاطر بھرے بازاروں میں اسلحہ لے کر پھریں گے. میں نے اس دن کے لیے انہیں شہر میں لا کے بسایا تھا. تمہیں گاؤں سے اتنا پیار ہے تو جا کر ناتا جوڑ لو اپنے گاؤں کے ساتھ. گاؤں تو اب بھی مجھے پیارا ہے، لیکن گاؤں کے راستے تم نے مجھ پر بند کروا دیے. اب میں گاؤں جاؤں بھی تو کس کے سہارے، کس کے پاس؟ ہم نے گاؤں میں کسی کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کا حق نہیں چھینا ہے. اور رہی رشتے کی بات تو میں اپنی بیٹی کو ان بیکاریوں کے گھر نہیں بھیج سکتی. ان فقیروں کے بلبوتے پر میں شہر میں بیٹھ کر اپنی جائیداد کی کمائی کھانے کا اہل بنا بیٹھا تھا. ان فقیروں ہی کی آس پر میں نے دشمنوں کے علاقے میں قدم رکھنے کی جرت کی تھی. ان فقیروں ہی کی زمین پر میں نے پیٹرول پمپ اور فلور ملز کی تعمیر کے منصوبے بنائے ہیں. لیکن اب تو میں خود کو سب سے بڑا فقیر سمجھتا ہوں نفی.